أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وإلى أرواح ساداتنا أهل الكساء وإلى أرواح رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وإلى فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أهل الزنبل وفرايت وأكدار وأهل تريم وسيون وعينات من النساء والرجال وأهل المعلى والشبيكة والبقي وأهل مكة والمدينة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح صاحب المؤلف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعد بأن الله تعالى كريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وييسر أمورنا وأمور المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى كل من نوى به سلفنا الصالحون وعلى نبي مشايخنا وسلفنا الصالحون وعلى من نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ شيخنا أبو أمين بدلي وبنية الشفاء ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وأصحابه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Puji syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, curahan taufik, hidayah serta inayah pertolongan yang datangnya selalu hanya dari Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah keharibaan kepangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mengingat yang dulu pernah kita kaji tentang doa. Mengingat kembali yang dulu pernah kita kaji tentang doa bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa ditolak dengan doa atau dirubah dengan doa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolakkan ketentuan Allah kecuali doa. Dan
Sudah kita ketahui bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala semalam terbahagi kepada dua, ada yang muallaq, ada yang mubram. Ada yang mubram, ada yang muallaq. Mubram artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti nang kada kawa diganggu gugat. Nang kada kawa diganggu gugat. Dan ini beberapa hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah umur kita, rezeki kita, dan di antaranya lagi adalah jodoh kita, dan pun juga ketentuan bahwasanya kita ini orang yang beruntung atau ruginya kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dan yang muallaq adalah semua yang terjadi lawan kita, tetapi lebih dahulu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah qada. Ketika sampai ke wadah kita dengan ilmunya Allah, dengan iradatnya Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi kepada kita, maka dinamakan takdir atau qadar. Makanya itu jadi kita semalam dalam rukun iman ada yang namanya beriman atau percaya kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik sesuatu itu nang baik atau nang cocok lawan kita atau nang kada cocok lawan kita, baik itu nikmat atau musibah, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya ketika sesuatu itu belum terjadi dan belum kita rasai, itu adalah qada di dalam ilmunya Allah. Ketika terjadi kepada kita, ketika kita merasakannya, baik itu musibah atau nikmat, maka itu pun dengan ilmunya Allah, dengan iradatnya Allah, dan dengan kudratnya Allah, tetapi berubah dari qada menjadi qadar. La yaruddul qada'a illa du'a. Makanya ujar Rasulullah, tidak ada yang dapat menolakkan qadanya Allah. Karena apa? Karena qada ini belum terjadi lawan kita, masih di dalam ilmunya Allah lagi. Masih kita kada ketahui lagi, lalu kita hendak merubahnya dengan doa kita, dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi akan berubah. Wala yazidu fil umri illal birra. Dan tidak ada yang dapat menambahkan umur kita ini kecuali ketaatan kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kada kau bertambah. Makanya ujar kita tadi bahwasanya di antara ketentuan Allah yang mubram, yang pasti dan kada kawa diganggu gugat lagi adalah umur. Iya kah? Umur kita, dan kada kawa dirubah. Yang kawa kita robah adalah keberkahan umur kita. Malam ini nih, malam keberapa dari bulan Rajab? Oi. Hah? 8 ke 9 kah? 8 ke 9 kah? Maka acil corona belum bulik lagi nih. 8 ke 9. 10. Oh, lakas benar nih. Malam Sabtu tadi berapa? Malam Sabtu yang semalam hidup sehari, ya Allah. Malam Sabtu itu tadi, malam semalam berapa berarti? Malam ini malam 8 ke 9. Sarafian aja dah. Yang kita maksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Rajab,
Bila sampai kepada sidin bulan Rajab, lalu ada doa khusus yang dipanjatkan, yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Mudahan panjang umur berataan. Amin. Ulun minta lawan Allah, mudahan sampai umur ini ke hari raya. Minta sampai ke bulan Ramadan musiah mati di tengah jalan. Nah, mudahan panjang umur seberataan. Acil corona bulik. Iyalah nyaman kita betarawihan rami nang kaya apa? Nang kaya rajin tuh nah. As-salata jami'ah. Kaganangan kita ya lah. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah litarawih rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kayak tolak rami kalau lah. Anak nangis kita ini. Lalu ujar imam Allahu Akbar. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmumnya dudukan aja masih. Makmumnya mah akal juga. Dudukan masih makmumnya. Pemandangan bulan puasa tuh ya lah. Pemandangan bulan puasa. Limbahnya tarawih apaan? Tadarusan ya Allah, kada menjagung pang. Jagung bakar. Imbah itu kayaknya imbah subuh kuliah subuh ya Allah. Dan panjang umur berataan. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulannya beristighfar kepada Allah. Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabiyil muqtan, wa Ramadan syahru tilawatil Quran. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rajab ini adalah bulannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 1 sampai 10 apa istighfar kita? Oi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa nih? Apa gero kada ingat timbul ulun nah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Istighfar bulan Rajab paling kada nang itu kita baca. Paling kada tah nang itu kita baca. Berapa sehari? 100 kali. Ulun yakin jadah buhan pian ma'amalakan. Jangan bapadah. Wala yazidu fil umri illa al-birra. Dan tidak ada yang dapat menambahkan dalam umur kita ini kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketaatan itu nang kaya apa? Ketaatan kita kepada Allah nih. Nang kaya apa nang dapat menambahkan umur kita? Nang dapat menambahkan usia kita. Iya, jar kita semalam tuh bahwa kualitas umur nang dicari. Kualitas umur nang dicari. Kada panjangnya umur, amun umur sudah nang kayak itu sudah. Amun umur kita nih sudah nang kayak itu, bahkan nang handap umur itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan khawatir dengan umur kita nang handap. Jangan khawatir. Kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbang tumbalik, iya kah? Beramal, beribadah, melawani hawa nafsu kita. Allah taala kada menyia-nyiakan amal ibadah tersebut.
kada menyiakan amal ibadah tersebut. Bahkan kita berharap hanya kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pian kada tahu amal ibadah nang mana nang diterima oleh Allah, kada tahu kita. Allah taala kada menyia-nyiakan amal ibadah kita. Sekecil apapun amal ibadah, sekecil apapun amal ibadah yang kita gawi, ketaatan yang kita kerjakan di dunia ini, Allah taala akan membalasnya. Pun juga sebaliknya, maksiat apapun yang sekecil apapun yang kita gawi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Surah apa nih? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau surahnya lah. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nang memberikan manfaat kepada kita adalah amal ibadah kita. Sekecil apapun amal ibadah kita, nang mengambil manfaat dan faidahnya adalah kita. Sebesar apapun dan sebanyak apapun amal ibadah orang, kada ada manfaatnya gasan kita. Dan sebaliknya, sekecil apapun maksiat yang ada pada diri kita, itu nang berbahaya gasan kita. Sekecil apapun dosa nang kita kerjakan, nang ada lawan diri kita, itu nang berbahaya gasan diri kita. Dan sebesar apapun dosa nang dikerjakan oleh orang lain, nang digawi oleh orang lain, maksiat nang digawi oleh orang lain ini, seberat apapun maksiat itu, kada berbahaya sama sekali gasan kita. Jadi dosa nang berat itu adalah bukan dosa Fir'aun, bukan dosa Haman, bukan dosa Qarun, bukan dosa ahli maksiat nang mabuk di tengah malam atau nang mencuri di tengah malam. Bukan maksiat mereka nang berbahaya, tetapi maksiat kita nang sekecil apapun itu nang nang membuat kita berbahaya. Nang berbahaya gasan kita maksudnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang menggawi amal baik walau sekecil apapun, seberat biji sesawi, ujar orang Bahari, seberat biji sesawi. Mun bahasa guru masjid Bahari telah nang kaya kucilak, ujar sini. Tahu kapan kucilak? Oi. Kada tahu lah. Nah, halus benar berarti. Kucilak. Tungau, tahu pian tungau? Suah melihatlah tungau. Kada suah juga, maka kucilak ini ujar guru masjid, ujar guru Juhdi, halus pada tungau. Nang kayak apa halusnya lagi? Tungau aja kada pernah melihat, apalagi nang halus pada tungau. Tetapi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarrah, seberat biji sesawi. Nang kayak kucilak halusnya. Nisbah daripada kebaikan, yarahu, orang ini akan melihat akan kebaikan tersebut. Wayah apa? Di akhirat kaina. Di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nang itu juga seberat biji sesawi, sekecil kucilak daripada kejahatan, ia akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan di akhirat. Hari kiamat nih. Hari kiamat. Nangaran siksa Allah Subhanahu wa taala. Nangaran siksa Allah Subhanahu wa taala dihisab kaina kita, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, diberikan oleh Allah taala umur berapa digunakan kepada taat dan berapa digunakan kepada maksiat. Rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana, dari mana mendapatkan, apakah halalkah atau haram. Lalu yang halal ini dihisab oleh Allah dan yang haram diiqab oleh
diiqab oleh Allah. Nang halal akan diperhitungkan oleh Allah, dan nang haram akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki kita. Ini rezeki kita. Nang halalnya hisab, nang haramnya iqab. Rezeki kita nih, nang halalnya hisab, nang haramnya iqab. Hisab itu diperhitungkan, sedangkan iqab itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bilanya sudah dipertanyakan oleh Allah taala tentang apa nang diberikan oleh Allah taala kepada kita, daripada umur, daripada rezeki, daripada kesehatan, daripada waktu luang nang diberikan oleh Allah taala, bila sudah ditakuni oleh Allah taala, ini sudah siksa. Belum lagi disiksa oleh Allah, ini sudah siksa. Kita masuk ke dalam kubur tuh lah, masuk ke dalam kubur. Lalu nang kita percayai adalah alam kuburnya, bukan kuburnya. Lain, alam kubur lawan kubur balain. Kalau kubur adalah berapa ukurannya kubur? Kubur ukurannya berapa? 2 x 2 ganal. Sariki urang pian. Manabuk 2 x 2 sariki urang. Hah? 2 x 1 lah, anggap ya lah. 2 x 1 tuh ganal sudah. Semua tebela, dan tebela itu pun diukur orang pakai tali japangna awak kita. Tahu tali japang? Tali rapia diukur awak kita, labihi sedikit jurang. Sedikit aja melebihi. Tum ulah taballa. Mudahan selamat berataan. Amin. Ya rabbal alamin. Mau olah taballa, kita ini betabala. Kenapa jadi betabala? Karena kita di padang banyu. Padang banyu. Jakanya di padang karing orang imma syak, imma lahat. Dalam kitab tuh imma tabukan di tengah atau lahat nang betabuk ke higa. Itu liang lahat. Kalau liang lahat ya nang betabuk ke higa. Imah tabuk lurus, limbah itu betabuk ke higa, lalu mayatnya tuh kadang dimasukkan ke dalam, itu liang lahat ngarannya. Sedangkan syak betabuk di tengah. Kita nih liang lahat kada, betabuk di tengah kada, melainkan pakai tabal. Itu alam, itu kuburnya. Imbah dimasukkan orang ke mana nih? Kata bala. Limbah itu ditutup, imbah ditutup, lalu dibuat ke kubur. Imbah dibuat ke kubur, lalu ditumpuk lawan tanah. Nasib kita kayaknya kayak itu tak. Bagarak ada lagi, ya kah? Bagarak ada lagi, terbujur kaku. Imbah dimasukkan nangaran kubur tuh beisi banyu, taballa tuh na bakukus jarulun. Baburinik. Jakanya hidup orangnya ya tuh kada hakun dibuat ke situ. Nyata Nyata jar Habib Mustafa Al-Haddar ya. Nyata aja sih. Aduh. Mudahan selamat berataan. Amin. Ya rabbal alamin. Limbahnya dibuat lalu ditumpuk lawan tanah, itu kuburnya. Sedangkan alam kubur balain. Sedangkan alam kubur adalah bilanya ahli ibadah. Bilanya orang ini beramal soleh ketika hidup di dunia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh ketika hidupnya nih, alam barzakh, alam kubur itu berubah menjadi raudhatun min riyadil jannah. Dari kebun-kebunan salah satu kebun daripada kebun-kebunan surga. Sedangkan nang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid kada tahu masjid, ya kah? Orang baacaraan haul dipadahakannya sasat, sekalinya makan umpat jua makan, waluh benar.
orang bertahlil pada hakannya bid'ah, iya kah? Amun nang kafir itu kita kada bicara lagi sudah. Amun matinya dalam keadaan kafir ini nang, ya Allah. Makar. Imbah itu Bang berubah menjadi hufratun min hufarin niran. Lobang yang menyampaikan dirinya, yang menghubungkan dirinya masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabukan dari alam barzakh, alam kubur, munkar dan nakir itu adalah salah satu salah satu bentuk daripada alam kubur yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Munkar dan nakir. Penanya dalam kubur tayalah munkar dan nakir juga kah? Kenapa munkar dan nakir itu diambil daripada kalimat nakara. Nakara itu artinya apa yalah? Ingkar, berpaling, kada ketuju. Kenapa kada ketuju? Karena memang bentuk daripada malaikat munkar dan nakir ini rupanya kada diketujui oleh bubuhan ahli maksiat. Inya akan datang kepada si ahli maksiat ini dalam keadaan seram, dalam keadaan ganas. Inggan datang aja munkar dan nakir itu sudah siksa, sudah azab, sudah. Apalagi sampai betakun, ditakuninya marrabbuka. Bila sudah ditakuninya marrabbuka, kada kawa menjawab apa kabar gedam nang ada di atas bahunya, di atas bahu malaikat nih dalam kitab tuh riwayatnya. Gedam nang ada di atas bahunya ditumpuk-kakannya, diangkatnya, lalu ditumpuk-kakannya ke mana? Ke awak si mayit ini tadi, maka akan tenggelam ke bawah 7 lapis bumi paling bawah. Catukakannya, bang, diputar ke itu ya. Nah, asalnya gedam nih. Pian pernah melihat Hanoman lah, film Hanoman. Ada kalau nang bulat di sini naba andak, nah model nang kayak itu tak? Modelnya, gambarannya. Marrab buka, kada kawa menjawab, putarakannya. Bang, tak karena kita aja, karena orang, jangan kita lah. Karena orang tinggalam sampai ke mana? Sampai ke bumi nang lapisan paling bawah. Keluarkannya pulang oleh malaikat. Kuitnya pakai apa? Pakai tangan ya. Jeriji malaikat nang siapa ada? Mengeluarkan cocok sedin keluarkannya sampai pulang kita ke muka. Waman nabiyuka. Ini orang ahli maksiat. Ini alam kubur, alam barzakh. Amun orang nang soleh kada didatangi. Orang nang soleh kada ditakuni. Wa illa datang kepada orang nang soleh, orang nang baik, mengucapkan salam aja limbah itu istirahatlah ujar si malaikat. Naum kanaumatil, harus guringlah ikam seperti guringnya pengantin. Kayak apa guring pengantin? Biasa lah. Guringnya pengantin setumat, artinya setumat, lalu kayaknya merasa tenang, nyaman, limbah itu pang bangun sekalinya sudah hari kiamat. Bahbian nangaran bila di alam kubur tuh disiksa, lawasnya nang kayak apa? Di dalam kubur? Mudahan kita selamat beratahan. Kita nih sakit gigi. Kita nih sakit gigi malam. Maka kita tahu bahwasanya gigi ini amun kada dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter gigi, kada mau baik, diminumi obat ya tuh kada mau ampih juga. Kita tahu bahwasanya nangka ini sudah sakitnya harus ke puskesmas, dibarasihinya, dibornya, dikoreknya, ya kah? Hanyar ditutupnya pulang, hanyar ampih gigi itu sakit.
Kita tahu nang kayak itu. Mahadangi isuk be isukan. Lawasnya luar biasa. Aduh, lawasnya subuh, hai. Lawasnya malam nih, panjangnya malam. Kenapa? Karena sakit gigi. Di alam kubur kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat. Apa kabar? Mahadang hari kiamat, bayangkan pian. Datu nini kita nang sudah masuk ke dalam kubur dah. Masuk ke dalam kubur sampai ini belum kiamat lagi. Belum kiamat lagi. Kita masuk ke dalam kubur, hari kiamat tuh datangnya wayah apa? Kan tahu. Musjah lawas lagi. Nah ini nenang nim kanaumatil, harus guring lah nang kayak guringnya pengantin, santai nyaman. Kada tahunya hari kiamat, kada tahu disiksa, kada tahu di ini. Lalu kena di hari kiamat kita akan dihadapkan dengan buku catatan amal kita. Buku catatan amal kita. Nang ini nih, nang umur handap nih. Nang umur handap nang 60 sampai 70 tahun, umur umatnya Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Handap-handap umur kita. Tetapi umur nang handap ini bila kita gunakan, balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah kepada kita. Asal digunakan dengan ibadah. Kalau kita kadang menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, habis sam kita. Ada nah Isa. Teruskah? Sedikitlah. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, umur umat Nabi Musa itu panjang-panjang. Umur umat Nabi Musa itu panjang-panjang. Ada yang sampai 300 lebih umurnya. Dalam riwayat itu, dalam riwayat yang dibaca dalam kitab nih, bahwasanya nanti hari kiamat umat Nabiullah Musa alaihissalam ini dibangkit oleh Allah Ta'ala nang ahli ibadah nih, ahli ibadah umurnya 300 lebih, 300 tahun lebih, dan amal ibadahnya umur yang panjang itu tadi digunakannya khusus gasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus beribadah. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, masuk surga wahai seorang hamba dengan rahmatku. Masuk surga dengan rahmatku. Lalu ujar siapa? Ujar sinang umat Nabi Musa nih, wahai Allah, ulun pian bari umur 300 lebih. 300 lebih, dan umur itu ulun gunakan gasan beribadah kepada pian. Gasan beribadah kepada pian. Arti ibadah kepada pian itu nang kayak apa? Oh, kalau disebutkan umur digunakan gasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab pulang disebutkan maka umur itu memang ditumpahkan gasan ibadah kepada Allah sahaja semata-mata. Siangnya puasa, malamnya sembahyang tahajud. Siangnya puasa, malamnya sembahyang tahajud. Quran tabaca, dalail tabaca, jangan nyawa ini nih kita nih. Maulid tabaca, burdahnya tabaca. Burdahnya tabaca, orang-orang nang soleh nang kayak itu pian. Lalu si nang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nang umurnya 300 tahun lebih ini tadi disuruh oleh Allah taala masuk ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Lalu ujar siapa? Ujar nang nang ahli ibadah, kada hendak ulun masuk surga dengan rahmat pian, karena ulun hidup di dunia sudah lawas hidup 300 tahun lebih, isinya hanya amal ibadah kepada pian. Hanya amal ibadah kepada ulun tuhanai, hendak merasai amal ibadah ulun nang ulun gawi lawas semalam nah, balasannya nang kayak apa. Panjang pang lagi, ingin situ juga dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita seberatan
dapat pertolongan dari Allah, dibantu oleh Allah untuk berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, yang luas, yang banyak lagi berberkat, dan mudah-mudahan Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Begitu juga dosa dan kesalahan ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kita, sarumahan, sabarataan, saparanakan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkannya kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dalam keadaan hal Allah Subhanahu wa taala ridha dan senang kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila di antara kita ada yang berisi kesulitan dalam hidupnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Apabila ada yang berisi hutang, mudah-mudahan hutangnya dibayarkan oleh Allah. Dan apabila di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركاتهم منا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. واجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآله والأصحاب والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والأئمة الراشدين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين وإلى أرواح أهل الزنبل وفرائد وأقدار وأهل تريم وسيون وعيناد من النساء والرجال وأهل المعلى وشبيكة والبقي وأهل مكة والمدينة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد المؤمنين وإلى أرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله من